Selam aleyküm. Merhaba saygılar телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін студияда мен Гүлсум Халилова çalışам. Невбетеке бір саат бұл студияда енімізге хош olacak musafirlerinin beraberlikte sonki aktual meselelerini laf edecekmiz ve hususan Rusya-Ukrayna cenkinin geçişatı etrafında müzakere etmeye planlaştırdık ki malum olğanı üzere Ukrayna'nın şarkı vilayetlerinde ve hususan cebe noktalarında vaziyet gayet ağır. Anda Rus işgalcileri yavaş ne yazık ki ilerlemeye devam ediyorlar ve birçok hem siyasetçiler hem siyasetçiler hem Арбийлерінің дегеніне көре, бұларының епісі ве Украина аскерлерінің мевзилеріні терк етмек мecburiyetinde қалмасы. Бұл Украинаның esas ittifakdaşlarının аледа Украинаға Rusya'nın topraklarına, içerisindeki topraklarına böyle hücum etmege izin vermegeninden sebep yüz beri ve katinde bu doğru. Malum olğanı üzere Birleşken Milletler Baş Asambleyası çerçevesinde Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy yapқан көрішулерінде aynen bu кб сыңырлауларының yok etilmesi ve Ukraynaға Garbi memleketlerinin silahlarının Rusya'nın içerisine ve derinliklerine hücum etmege izin vermesi müzakere etilgen edi ve Zelenskiy bu kb talaplarda artık birçok aydan beri, yarım yıldan beri aktif ve faal bir şekilde talap etti. Bunu ricada bulunan uzun ittifakdaşlarından birinciden elbette ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nden ama ne yazık ki aleda böyle bir izin gelmedi. Aleda ne yazık ki ne Amerika Birleşik Devletleri ne diğer demek memleketler Avrupa Birliği'nin memleketleri şu sırada bu izni ne yazık ki da vermediler ki Ukrayna için bu hakikaten çok mühim çünkü Ukrayna'nın galibiyesi buna çok bağlıdır saygılar arkadaşlar. İşgal edilgen Kırım'dan haberlerden başlayık. Aziz Ahtemовны Rusya'nın Krasnoyar şehrindeki birinci hapishanesinde taptılar. 4. sentyabrda Niseysk şehrindeki Rus koloniyasından izatsız koçurulgen sonra Kırım Tatar mabusının kayda olğanı belli de geledi. Aziz'nin ana babasının poçta kutusuna birinci haber geldi. Bu hafta mabusının ömür arkadaşı Adile Ahtemova bildirdi. Onun degenine göre mabusının mahsulatları almak için bayağı böyle problemleri var eken ve bu mektup 18. sentyabrda kelgen. Yani o mektupta mabusının özü 2 hafta Krasnoyarsk izolatorunda olacağını aytkan edi ama Хоранда degenim gibi bu mektupnu ancak 18. sentyabrda aldı. Bugün endi oktyabrның 3'ü ve aman 2 hafta geçti. Şimdi onu zaten başka ağır şartlı koloniyaga geçireceklerine dair Kırım Tatar Milli Meclis reisinin birinci muavini Nariman Ağacelal da bildirgen edi ki özü şimdi Nariman Ağacelal böyle bir seferde buluna çeşitli türlü Avrupa ülkelerini ziyaret edip anda Rus işgalcilerinin yapılan hukuksuzlukları hakkında tarif etti. Dostlar biz bu yayını Ukrayna tilinde alıp baracağımız ve esas Ukrayna haberlerini laf etmeye planlaştırdık. O sebepten ben tezce Ukrayna tiline geçeyim çünkü musafirimizni bağlamak gerek. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні в Україні, вчора і в ці дні. І, звичайно, будемо говорити про перебіг російсько-української війни. Ну, і тут треба зазначити, що найважливіша новина, яку треба проговорити, з якою, як на мене, треба почати, це, звичайно, вихід Збройних сил України з Вугледара. Президент України Володимир Зеленський назвав правильним вихід українських збройних сил з Вугледара. Це, за його словами, дало можливість зберегти життя бійців. Глава держави про це заявив під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Цитую: «Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхнє життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки». Кінець цитати президента України Володимира Зеленського. Ці та інші питання ми плануємо обговорити з паном Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю.
Пане Олександре, ну давайте почнемо дійсно з актуальних новин, з виходу Збройних сил України з Вугледара. Як ви оцінюєте ці дії Збройних сил України? Чи вважаєте ви також, як президент України, це правильним кроком? Так, тому що тримати оборону в Вугледарі станом на зараз вже просто неможливо. Вугледар, він знаходився після того, як російські окупанти підійшли зі східної та південної частини міста і безпосередньо штурмували вже південно-західну частину, він знаходився в край складному становищі. І треба було якомога скоріше виводити гарнізон вугледарський. З кожним днем ставало все менше можливості це реалізувати, оскільки єдиний вихід, який був фактично, це північно-західна частина міста, де залишалася логістика на Богоявленку. І якби вона була перерізана, увесь гарнізон опинився в ситуації повного оточення. Тому це було зроблено, цей крок було зроблено своєчасно, і він досить доцільний. А як так сталося, якщо спочатку російської навали говорити про Вугледар, як так сталося? І на вашу думку, чи можна це називати якимось таким, ну не знаю, там стратегічною перемогою там російських окупаційних сил, чи ні? Ні, не можна це назвати, хоча б тому, що Вугледар, він не входив в загальний лист таких об'єктів, які використовуються як невід'ємна частина оборони. І захоплення Вугледару – це не прорив оборони, це не обвал оборони, нічого подібного. Бо дуже часто я чув ось такі тезиси починали лунати, що це прорив оборони. Ні. Оборона починається якраз за Вугледар, північніше. Там є лінія оборони, рубежі, тобто Новоукраїнка, Богоявленка. Ось саме це фактично локації, про які ми можемо говорити, що вони створені там лінії оборони. Вугледар – це була перешкода, саме місто перешкода для росіян. І досить ефективна, яка тримала оборону протягом більш ніж 2 років. Тому це унікальне з одного явища боку. Чому? Тому що воно не розглядалось виключно як такий потужний укріпрайон. Воно таким і не було потужним укріпрайоном, але не розглядалося як саме місто, яке зможе тримати оборону при такому тиску з боку російських окупантів з перевагою кількісною по техніці, по артилерії, по іншим засобам ураження, і при цьому так довго. Тому говорити про ось такий аспект, ні, це не коректно. З іншого боку, є все ж таки один нюанс, і він пов'язаний вже з логістикою. Тому що саме Вугледар дозволяв повноцінно тримати під вогневим контролем логістичну артерію, залізничну логістичну артерію через Волноваху. Тобто росіяни не мали можливості відновити сполучання за допомогою залізниці через Волноваху, тому що ця локація повністю прострілювалася артилерією. Зараз вогневий вплив можливий з боку Сил оборони України тільки з використанням далекобійної зброї. Це як М142 «Хаймерс», реактивні снаряди, реактивні системи залпового вогню, і це далекобійні «Атакамс», «Storm Shadow», «Скальпи», знову ж таки ось такі засоби. Тобто не повний вогневий контроль, а можливість здійснення вогневого впливу. Ну, а таке питання, чого коштувало захоплення для російських окупантів Вугледару? Наскільки оборони Збройних сил України там ось цей весь час, поки російські окупанти намагались його захопити, ну, принесло там втрати для російських окупантів як людських втрат, так і технічних? Оборону Вугледару, в принципі, треба розглядати фактично не з того моменту, коли росіяни вийшли до самої адміністративної межі міста, а набагато раніше, тому що сама битва за Вугледар, вона розпочалась ще в січні 2024 року. Тоді, коли російські підрозділи, група військ «Південь», перейшли в наступ з Солодкого
це східний напрямок, в напрямку на трасу 0532. Вони почали рухатись до траси 0532. Це битва за Новомихайлівку, це вихід до 0532, це вихід на Водяне. Весь цей час вони просувалися скрізь наші рубежі, лінії оборони, які там були сформовані, витрачали велику кількість людського ресурсу, техніки. Особливо за останній час, коли вони почали прискорювати цей процес, наприкінці серпня, початку вересня, вони масово почали використовувати механізовану компоненту, яка в великій кількості була знищена. І тому саме ось ці 9 місяців боротьби за Вугледар – це фактично цей період просування російських окупантів. Втрачено десятки тисяч особового складу, втрачено тисячі одиниць техніки. Отже, вони мали величезні втрати, і Вугледар навіть виконав ще одну функцію. Він виснажив саме це угруповування, і в саме межах оборонної стратегії, мета якої саме виснаження ворога, він виконав свою задачу на відміну, тому що виснаження дійсно відбулось максимально з боку саме супротивника. Угу. Ну, а російська пропаганда, мабуть, ви вже бачили, як це використовує як таку перемогу і як такий подальший путь до повної деокупації Донецької та Луганської областей. На вашу думку, які дійсно будуть подальші кроки російських окупантів, яка подальша ціль? Це вже лінії оборони, безпосередньо рубежі, які знаходяться на північ від Вугледару. Тобто з Вугледару вони будуть мати можливість просуватися вздовж траси і не тільки на Богоявленку, і це буде їх мета. Вони будуть намагатися туди рухатись. Також вони будуть намагатися після захоплення Прочистіївки рухатись в напрямку Новоукраїнки. Хоча там набагато складніше, окрім наших рубежів та лінії оборони, там ще і досить незручні рельєфно-ландшафтні особливості саме цієї місцевості. Але загально їх подальший рух буде саме в напрямку Новоукраїнки та Богоявленки. Угу. Я, знаєте, чула деякі такі радикальні заяви з нашого боку, що окупація Вугледара, захват російськими окупантами Вугледара стався саме тому, що Захід ще не дав нам дозвіл на удари по Російської Федерації далекобійним і західним озброєнням. А як ви вважаєте, чи дійсно це так, чи повпливало би цей дозвіл на неможливість окупації Вугледару тимчасової? Так, я повністю з цим погоджуюсь. Саме це є однією з причин. Ну, давайте хоча б подивимось останні 2 тижні, що відбувалося в Вугледарі. Місто майже було епіцентром застосування кабів, коригованих авіаційних бомб. Це був епіцентр. Найбільша кількість кабів використовувалась саме в Вугледарі. Інші ділянки, Покровсько-Кураховський напрямок, Лимано-Куп'янська вісь, ні, не в такій кількості. Вугледар був рекордсменом по кількості прильотів кабів. А до того, те просування, про яке я казав, майже 9 місяців, так, в них була кількісна перевага, так, вони використовували великі кількості артилерію, так, вони використовували техніку, але основне – це домінування в повітрі їх тактичної авіації. Причому не тільки, коли я говорю тактична авіація, це Су-34, наприклад, з кабами, які повністю знищують позицію, коли використовують там 1,5 або 3 тонні бомби. Я кажу і про штурмову авіацію, ті ж самі Су-25, повітряна артилерія, які використовують нари і використовували в великій кількості, ударні гелікоптери, К-52, Мі-28Н. Все це використовувалось всі ці 9 місяців і допомагало росіянам рухатись. Саме за рахунок цього вони просувались. А якби цього всього не було, то й відповідно руху б не було. Якби ми мали можливість нанесення ударів по території Російської Федерації, використання авіації тільки в нашому повітряному просторі російської зменшилось на 80%. На 80%. Мали можливість використання тільки Су-34 та Су-35. І при цьому не в повному бойовому навантаженні, тому що їм би не вистачало радіусу дії. Отже, так, я повністю погоджуюсь з тезисом, що через відсутність цього дозволу
ми маємо ось такі результати. А як ви вважаєте, чи не розуміють це наші західні партнери, що саме через їх нерішучість ми втрачаємо наші території? Чому все ж таки цього дозволу немає? Бо ми очікували, що під час візиту президента України Володимира Зеленського в Штати, його участі в Генасамблеї ООН та зустрічі там з Байденом та з іншими лідерами західних країн, все ж таки цей дозвіл він привезе в Україну після цих всіх зустрічей і всіх цих перемовин, але поки немає. Ну, тому що внутрішня політика для наших партнерів, вона важливіша, аніж зовнішня. Ми це бачили в 23-му році, коли розпочалися баталії між демократами та республіканцями в Конгресі. Майже на півроку, які залишили нас без боєприпасів від США. І ми бачимо це зараз, коли не приймається те рішення, яке повинно було б вже давно бути прийнятим. Також через політичні дії, щоб дати такий дозвіл, таку можливість наступному президенту США, щоб для нього це був такий демонстративний перший крок, перше рішення. Ну і разом з цим же є ще ось ці російські погрози та погрози Володимира Путіна з внесенням змін до ядерної доктрини Російської Федерації, про які він оголосив на минулому тижні. Як ви вважаєте, це знову ж таки можна на це говорити шантаж, блеф? Бо в Україні всі майже там про це говорять, там і військові експерти, і навіть Офіс президента України. Та до цього ми бачили дуже багато шантажу, дуже багато блефу з точки зору використання там ядерної зброї. Навіть говорили, що ось бачите, ми там Херсон, ми там бачите Запоріжжя і так далі, і нічого не відбувається. Чи дійсно це шантаж, або ж в якийсь там момент вже це може перестати бути шантажем, і Росія використає все ж таки ядерну зброю? Чи, можливо, тактичну ядерну зброю? Ні, не використає. Я більш ніж впевнений, що цього не станеться. До цього не дійде, тому що використання ядерної зброї в конвенційній війні – це так чи інакше, але відповідь від інших представників навіть ядерного клубу. Різна відповідь. Путін саме цього і боїться більш за все. Путін, він хоче жити. Йому подобається його імперія. І він хоче залишити її у спадок своїм донькам. Це, знаєте, це така сама ситуація, як з Кім Чен Іном. Це один в один та ж сама ситуація, з відмінністю того, що Кім Чен Іну та його батьку і діду, їм все ж таки вистачало розуму після закінчення війни не починати наступну, всерйоз починати. Чому? Тому що, якщо брати Кім Чен Іна, у нього є своя оця диктаторська імперія. І він зараз готує свою доньку до того, щоб вона була і у спадок отримала все те, що він їй передасть. Він їй хоче передати що? Руїни? Ні, він їй хоче саме передати цю імперію. Таку маленьку, з диктатурою, з пригніченим народом, з фактично відсутністю навіть якоїсь волі серед населення, серед місцевих. Але для неї це все робить. Так само, як і Путін, все залишає своїм донькам, які після нього, там багато хто говорить, хто буде керувати Російською Федерацією, якщо у Путіна там щось трапиться, там інсульт, наприклад, чи інфаркт. Так у тому то і справа, вже все вирішено. Саме буде його родина цим займатися. В першу чергу йдеться про його доньок, які будуть займати відповідні керівні посади і фактично бути або відкритим керівництвом країни, представниками, або такими собі сірими кардиналами, тут не кардинали, сірими монахинями, ігумінями, які будуть сірі ігумені. От така сама ситуація, але різниця у тому, що Путін саме почав повномасштабну війну, і він її програє.
І щоб повністю все зруйнувати, йому залишилось зробити тільки один крок – застосувати тактичну ядерну зброю. І він це дуже добре все розуміє. Тому хоча б через це він не буде цього робити. Не кажучи вже про військові наслідки, політичні, геополітичні та інші. Ну, а з іншого боку, наскільки я знаю, ні одна ядерна країна з своєю ядерною доктриною не має бачення, що робити з тим, якщо ядерна країна використовує тактичну ядерну зброю проти неядерної країни, бо такого прецеденту ще не було. І поки що в доктринах ядерних країн немає бачення чи механізмів, як на це реагувати. Тобто, чи можемо ми сказати з 100% гарантією, що все ж таки країни, які підтримують Україну, вони в цьому разі, якщо Росія використає цю, не дай Боже, тактичну ядерну зброю, та що вони якимось чином Росії відповідатимуть. Бо Путін неодноразово бачив нерішучість західних країн. Це і Чеченська війна, це 2008 рік, це 2014 рік. І навіть зараз, коли ми бачимо ось це все ж таки політику продовження умиротворення агресора. З країн ядерного клубу буде засудження, санкції, деякі можуть навіть абстрагуватися, але не буде відповіді військового порядку. За виключенням того, що країни, які підтримують Україну, ті ж самі США, країни Північно-Атлантичного альянсу, можуть перейти в зовсім інший формат вже дій. Тому що це дійсно безпрецедентний випадок, на який повинна бути реакція. І ці дії, це буде не ядерний удар, це застосування цілком можливо може бути застосування конвенційної зброї проти Російської Федерації. І саме про це я говорю. Це наближає Росію до повного руйнування. Саме тому і Путін в мілітарному сенсі розуміє, що застосування ядерної зброї – це тільки погіршення становища Росії. Тобто і погіршення його власного становища та його родини. І все може закінчитися дуже для них усіх погано, врешті-решт. Він також, він може, звісно, на камеру та в інтерв'ю розповідати про якісь там фантасмогорічні історичні випадки, так, своя власна в нього якась паралельна історія, але насправді історію то він дуже добре знає. Так само, як він дуже добре знає, чим закінчують тиранії, які послаблюють свої можливості у власній оцій імперії диктатури. І саме ось удар по Росії такий, він її може послабити настільки, що його диктатура, вона втратить важелі впливу на ситуацію внутрішню в країні. А коли втрачається в Росії контроль ситуації, то летять голови. Ну, просто в такому разі виникає логічний висновок, що поки Росія не використає тактичну ядерну зброю, нам дозвіл бити по Росії далекобійним західним озброєнням не дадуть. Чи ні? Ні, дадуть. В 25-му році, коли в нас буде, ну не в нас, а коли в США буде новий президент. Ось тоді можуть дати. А може це бути і коли відбудеться наступний Рамштайн. Тобто два варіанти. Або цим рішенням США будуть проводжати на пенсію Джозефа Байдена, і під час Рамштайну, де буде головувати США і безпосередньо приймати участь Джозеф Байден, він може про це об'явити. Цілком можливо. Це буде його така лебедіна пісня перед виходом на пенсію. І це було б, ну, насправді, це було б красиво навіть. Це було б непогано. Ну, дійсно, я теж чула про те, що Байден наразі чекає на перемогу Камали Гарріс, щоб дати цей дозвіл. Цілком можливо так. І це не тільки Камали Харріс. Цей дозвіл, в ньому зацікавлені і республіканці. Тому з одного боку вони поділяють його надання в Україні, а з іншого боку ні. Тому що вони також хочуть, щоб і Дональд Трамп, якщо він переможе на виборах в США, щоб першим його рішенням було щось таке, щоб не так критикували, бо у нього буде багато для внутрішньої та зовнішньої політики непопулярних рішень, та хоча б щоб перше було, яке схвально буде сприймати як демократичний електорат, так і республіканський. І буде мінімум критики його рішення першого кроку. Тому вони усі внутрішньополітичні у цьому також зацікавлені.
Ну і у нас буквально хвилинка, але ж після заяв Дональда Трампа в Каларіні, якщо я не помиляюсь, які були, чи можемо ми розраховувати на те, що він буде на нашому боці? Ну, те, що говорить Дональд Трамп, не треба на це звертати увагу. Тому що Дональд Трамп – це такий собі ходячий чат GPT. Ось що таке Дональд Трамп. Він якось намагається між собою різні фрази поєднати в якесь речення, яке мало б якийсь сенс. Але через декілька речень взагалі сенс він втрачається. Тому це і є Дональд Трамп. Я б не сприймав його заяви виключно ось саме в такому форматі. Окрім всього іншого, не забуваємо, що США – це все ж таки не диктатура. І в США рішення не просто одноосібно приймає сам президент. Є його оточення, за оточенням є інше оточення і так далі. Тобто це не диктатор, який ось я вирішив, так воно і буде. Нічого подібного. І так було завжди. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагу, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі. Тешекерлер. Дякую. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ну а ми поки очікуємо на наступного гостя, який приєднається до нашого ефіру, до інформаційно-аналітичної програми «Прайм». А я хочу нагадати вам, що ви можете дивитись нас як на YouTube, так і на нашому сайті офіційному. А на YouTube, будь ласка, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал, бо це для нас дуже важливо. Таким чином ще більш людей зможуть побачити наші новини, зможуть побачити наші інформаційні програми «Прайм», почути голос Криму. На жаль, так працюють алгоритми YouTube, що чим більше людей ставить лайки та підписуються на канал, тим більше алгоритми YouTube наші програми, наші відео кидають в рекомендації, тому ще більше людей зможуть таким чином нас побачити. Ну і продовжуючи нашу бесіду, ми зараз очікуємо на пана Ярослава Божко, який повинен приєднатись до нашого ефіру з хвилинки на хвилинку. Я хочу нагадати і навіть сказати деякі новини щодо візиту генсека, нового генсека НАТО в Київ. Сьогодні він приїхав до Києва. І це, треба сказати, що перший закордонний візит Рютте на новій посаді. Генсек НАТО вже провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками зустрічі вони провели прес-конференцію. Нагадаємо, що на першій прес-конференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте ухилився від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю. Також Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Генсек Північно-Атлантичного альянсу нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду. Цитую: «Це було важливо для мене приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу України, усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору», сказав Рютте. Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам. Саме тому ми віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності, сказав Марк Рютте. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО висловив очікування, що країни Альянсу змінять позицію щодо захисту неба України. На прес-конференції після зустрічі з генсеком НАТО президент України сказав, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони, та України.
Цитую, ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію з сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російський та іранський режими. Кінець цитати. Президент України заявив, що розраховує на зміну підходів НАТО у допомозі України щодо захисту неба. Більш рішучості партнерів у нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів, сказав президент України. А генсек НАТО, відповідаючи на те саме питання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною. Втім, Зеленський доповнив його короткою фразою «Союзники поки не готові», сказав президент України. Я нагадаю, що про дозвіл бити по Російській Федерації західною далекобійною зброєю вже про це говориться майже півроку, дуже активно. І навіть на минулому тижні президент України Володимир Зеленський, який зі своєю командою поїхав до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, також про це неодноразово говорив і під час свого виступу на Генасамблеї ООН, а також під час своїх зустрічей з західними лідерами. Я нагадаю, що під час свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрівся з діючим президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, а також зустрівся з двома кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, не дивлячись на заяви Дональда Трампа під час візиту президента України Зеленського в Пенсильванію. А я нагадаю, що всі ці заяви кандидата на пост президента США Дональда Трампа були, м'яко кажучи, неприйнятними, і в деяких там частинах така прослуховувалась російська пропаганда та російські наративи. Але все ж таки, як кажуть дуже багато українських експертів, політологів, міжнародників, що все ж таки дуже позитивно те, що президент України зустрівся з Дональдом Трампом, і ця зустріч пройшла так позитивно, і на такій гарній ноті закінчився візит президента України до Сполучених Штатів. Також треба сказати, що цей візит Україна і Офіс президента України також використали для передачі як діючому президенту США Джозефу Байдену, а також двом кандидатам на пост президента плану миру України. Поки що нам невідомо, який це план миру, поки що нам невідомо, які там є пункти плану миру України, чи це мирний план, він на основі формули миру президента України Володимира Зеленського, або це щось нове, бо до медіа цей документ все ж таки поки що не потрапив, хоча американські медіа, американські політики хочуть, щоб все ж таки Джозеф Байден його опублікував та показав. Дійсно, було б дуже цікаво, що є в цьому плані миру, який був представлений президентом України в США і Джозефу Байдену та кандидатам на пост президента США. Бо до цього ми чули новини з вуст також президента України Зеленського, що в цьому мирному плані є пункт про дозвіл Україні бити по території Російської Федерації цією західним озброєнням, далекобійним західним озброєнням, бо це вкрай важливо для України і вкрай важливо для перемоги України над російськими окупантами. І на тлі цього візиту президента України до США також ми бачили ось ці ядерні погрози Володимира Путіна, російського диктатора, який оголосив про
Оголосив про зміни, можливі зміни і свої пропозиції, скажімо так, в ядерну доктрину Російської Федерації, але поки що нам не відомо, чи будуть вони офіційно ухвалені. Але все ж таки ось ці всі погрози, і як сказали в Офісі президента України, є повним шантажем та блефом саме тому, щоб Захід не дозволяв Україні бити по Російській Федерації далекобійною західною зброєю, бо очевидно, що Росія і російське лідерство цього бояться, бо якщо будуть такі удари, це нанесе дуже серйозний удар по російській армії, бо першим під цей удар попадуть російські військові об'єкти, російські звичайно, сили протиповітряної оборони, російські військові бази, російські військові аеродроми, як на території окупованих територій України, а також на території самої Російської Федерації, щоб вона не могла використовувати все це озброєння також проти російських виробництв, збройних виробництв, так, щоб вона не могла їх використовувати проти України. Пан Ярослав Башко є з нами на прямому зв'язку, як кажуть нам наші режисери. Пане Ярославе, вітаємо вас, сілям алейкум. Вітаю вас. Пане Ярославе, ну щось новий генсек НАТО Марк Рютте в Києві. Вже пролунало дуже багато заяв, як з його вуст, як з вуст президента України Володимира Зеленського. 1 жовтня була його перша прес-конференція, де він сказав, що його пріоритетом буде Україна. Як вам новий генсек? Чого нам від нього очікувати? Можливо, він буде більш рішучим, ніж Ян Столтенберг? З рішучістю генсеків НАТО насправді немає ніяких проблем. Є проблеми з країнами, які входять до НАТО, і генеральний секретар НАТО, ми маємо розуміти, він не більш впливовий. За президента США, за глав держав, там, таких як Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина. Ми розуміємо, що, по суті, так, Рютте – це таке продовження європейської історії НАТО, тобто європеїзація цього альянсу, спроби, знову ж таки, поконкурувати з тезою про те, що Європі потрібно не НАТО, а потрібна, власне, окрема оборонна якась, можливо, спільна армія або Європейська оборонна ініціатива, Європейський оборонний альянс поза рамками НАТО. Так? В цьому сенсі Рютте, він колись дуже активно виступав проти цієї ідеї, тому, очевидно, НАТО неоднозначно таку ставку на нього зробили, тому що от саме цей був інтерес, як зберегти лояльність європейських країн до цього проєкту НАТО, до збереження, власне кажучи, їх інтересів безпекових саме через цю механіку, так, спільно з Сполученими Штатами. Причина, чому насправді Рютте приїхав до України, ми розуміємо, це передусім символічний жест, це звірка компасів, узгодити з Зеленським, які наші реальні позиції. Тому що ось ця історія про узгодження позицій, так, формування якоїсь компромісної ідеї, це є основний функціонал генерального секретаря НАТО. Тому що він не може ухвалити рішення одноосібно. Як, наприклад, може глава якоїсь держави, там Сполучених Штатів, наприклад, або будь-якої іншої з держав НАТО, він не може змусити держави НАТО окремі виконувати щось, він може лише їх переконувати. Тобто він може лише сказати, що от вам буде краще робити таким чином і таке інше. Неправильно розглядати НАТО в якомусь такому наддержавному контексті, тому що рішення НАТО, вони загалом не можуть виходити за рамки того, що держави самі готові робити, по суті. НАТО як структура, як надбудова – це лише верхній щабель над самими національними структурами, і от саме вони якраз проявляють найбільшу нерішучість. В цьому є величезна стратегічна така проблема, тому що ми розуміємо, план миру Зеленського, він досить серйозно може опиратися саме в ту тезу, що от негайно треба Україну запросити до НАТО і якомога швидше потім прийняти нас до НАТО. Незалежно від того, який обсяг території Україна контролюватиме на той момент, так, це може бути частиною плану перемоги або якогось іншого плану, який Зеленський возив до Сполучених Штатів, тому що саме під цей візит
саме поява цієї тези активізувалася якомога гучніше. З цієї точки зору Зеленський виступає тут дещо з ризикованих позицій, бо він розуміє, що це потребує зміни пріоритетів США, які 1000 разів казали, що такого не буде. Якщо Сполучені Штати не будуть готові підтримати цю зміну, це, на жаль, не буде підтримано і більшістю країн НАТО. Це зрозуміло, що в НАТО немає того внутрішнього балансу, який ми собі вигадуємо, там 28 країн, все таке інше, там або ще скількись. Ні, там в першу чергу вирішують Сполучені Штати, так, і вже в другу, в третю всі інші, і багато хто з інших держав реально оглядаються на позиції США. Це так само робить Альянс часом недостатньо гнучким, але самі структури Альянсу, вони не здатні вирішити цю проблему навіть в теорії. Угу. Ну а в теорії, на вашу думку, чи можливо таке, що Україна вступить в Альянс, поки будуть окуповані деякі території України? Ну просто виникає тоді питання, якщо Україна входить в такої конфігурації до Північно-Атлантичного альянсу. Що альянс робить з окупованими територіями України? Ну окей, якщо на той час там буде встановлений статус-кво і вже буде там якесь там псевдоперемир'я і так далі, окей, а якщо ні, а якщо там все ж таки буде вогонь, якщо буде йти війна, то як буде діяти НАТО? Наскільки це реально виглядає? Якщо бойові дії поширяться на територію України підконтрольну на момент вступу до НАТО, так, умовно кажучи, то зрозуміло, що НАТО тоді зобов'язане діяти за 5-ю статтею. Але існує дуже велика проблема, що саме це, воно і відштовхує країни НАТО від ухвалення цього рішення про прийняття України. Не якась там слабкість, не якісь там управлінські структури. 2009 року до НАТО прийняли Албанію. Так, просто тому, що розуміли, що Албанії, в принципі, ніяка війна не загрожує, а там, якщо там існує корупція, якась управлінська неефективність, навіть всередині Альянсу буде більше можливостей застосувати інструменти для подолання цього, ніж ззовні, так, ніж те, що нам іноді розказують наші шановні такі, особливо прозахідні експерти. Є велика проблема, вона полягає в тому, що Російська Федерація не збирається просто так приймати все, що ми тут собі вигадали. Типу, от ми думаємо, що зараз Захід такий домовиться з нами, ми домовимося з Заходом, провернемо якийсь хитрий план, і Росія така: окей, ого, це ви нас обхитрили і зробила крок назад. Ні, цього не буде. Росії не вигідно зараз просто припиняти вогонь, не отримуючи натомість якоїсь глибокої зміни статус-кво, так, наприклад, такої, як міжнародного визнання російської належності окупованих нею територій. Тобто без цього, без такого конкретного зрозумілого подарунка, який Росія зможе позиціонувати принаймні всередині себе і частково на міжнародній арені, як результат своїх дій, як певний успіх, як хоча б гібридну часткову, але перемогу, без цього Росія не збирається самостійно припиняти бойові дії, поки в неї наявні на це ресурси, хоча б частково. Тобто навіть попри всі проблеми, ми розуміємо, що для Росії це не виглядає політично адекватним кроком, тому що це одразу буде зараховано як відкрита, зрозуміла поразка, яку неможливо нівелювати якимись там тезами про те, що це хитрий план, там 20-30 років ми тут, у нас гнучка стратегія, це вже так не працює. Тому Росія не пристане на мирні пропозиції України. Росія хоче конкретного сценарію, вона давно про нього каже. Цей сценарій – це визнання відторгнення території від України, переходу їх до складу Російської Федерації на міжнародному рівні. Тобто, можливо, не усіх територій, так, можливо, десь там якимось шматочком вони колись поступитись планували, але от у випадку з Кримом і з територіями Донбасу, окупованими в 2014 році, можна бути певними. Оце той основний приз, який Росія хоче собі записати в актив, щодо якого вони взяли політичні зобов'язання, так, що це вже нібито їх абсолютно контрольована ними територія. І що, після цього Путін розраховує повернутися до міжнародного правового поля і знову стати рукопожатним? Йому не правове поле треба. Ви розумієте, йому навіть і зручно бути поза міжнародним правовим полем. Їм там, якраз поза міжнародним правовим полем, все зрозуміло, як воно працює.
Радянський Союз не сильно заморачився щодо міжнародного правового поля. Він думав про баланси сил, про присутність, там, про нафтові плями на картах, про військові інтервенції, про засилку шпигунів там в країни Африки. Ось це та матерія, в якій Росії комфортно надалі буде будувати свою міжнародну присутність, свій зовнішній вплив. Це не буде мирне співіснування абсолютно з Заходом, це не буде союзництво з Заходом. В цьому ракурсі для Росії залишається важливим ось що. По-перше, відновити можливість обміну капіталів із Заходу повноцінно, так, щоб західні компанії знову могли працювати в Росії, щоб російські капітали знову могли розміщатися на Заході. Оцей, власне кажучи, розірваний, частково лише розірваний санкціями ланцюжок, їх вони хочуть відновити. Бо якби цей розірваний ланцюжок – це така дірка там, де нафта утікає з бочки. По суті, вони втрачають на цьому досить багато. Звісно, це не призводить там автоматично до краху Російської Федерації, але це все одно втрати, і навіть в умовах Росії втрата на кілька відсотків кожного року – це трильйони рублів у підсумку. Для Росії важливо також досягнення певного статус-кво. Тобто відчуття, що ось тепер ми можемо вкладатися уже не в зовнішні ці всі історії, так, а нібито трошечки підтягнути внутрішні. Тобто там залатати трошечки каналізації, можливо збудувати ще 2-3 газопроводи, десь там оновити якісь там інфраструктурні проекти, тому що увесь цей час ведення війни Росія їх недофінансовує, саме ці комунальні, інфраструктурні, соціальні проекти, переводячи величезну кількість коштів саме у військові і оборонні потреби. У розвиток оборонно-промислового комплексу, в закупівлю озброєнь, і навіть втрачає досить багато на схемах паралельного імпорту, так званого, тобто фактичної контрабанди з інших країн, критичних ресурсів, критичних комплектуючих. Коли цього всього не буде, так, коли можна буде напряму це знову постачати в Росію, коли не потрібно буде проходити 6-8 посередників для обходу санкцій, а ми маємо розуміти, кожен посередник – це відсоточок згори, це збільшення певної маржі, тобто це все стає значно дорожче. Росія просто перейде в трошечки інший такий, можемо сказати, показово більш миролюбний, сконцентрований на собі, як Радянський Союз між 65-м і 75-м роком. Знаєте, коли ця вся історія застою знову почнеться, там спроби якогось там оживлення внутрішніх проєктів, а потім знову перехід так, в цю конфліктну логіку, коли трошечки проростуть жирком. Це доволі типова, отака подвійний цей ланцюжок. Так, внутрішнього і зовнішнього періоду в історії російської політики воно часто межувалося. Ну а в такому разі Україна, звичайно, не піде на поступки з Кримом та Донбасом. Та ми це все розуміємо. Позиція України, вона чітка, зрозуміла. Це повернення до кордонів 91-го року. На це Росія, звичайно, не погоджується і не погодиться, поки є Путін і путінський режим. Тобто для них зараз треба воювати. Для нас треба оборонятися та деокуповувати свої території. Поки що ніхто це все припиняти не буде. В першу чергу Росія припиняти це все не буде, бо вона на нас напала, вона веде війну, а ми зараз обороняємося та деокуповуємо, намагаємося деокуповувати свої території. То що робити тоді в такому разі? Бо виглядає, що ситуація дуже патова. Якби нам, наприклад, західні наші партнери, вони були більш рішучими і давали все ж таки дозвіл бити по Російській Федерації західним далекобійним озброєнням, можливо б Вугледар був би не захвачений російськими окупантами, та як і інші території України, які окупанти, втрачаючи десятки тисяч своєї техніки, десятки тисяч своїх солдатів і так далі, все ж таки окуповує мало-помалу. Що тоді робити в такому разі? Яка є формула? Чи є вона? Це подвійний такий дуалістичний процес, діалектичний, можна навіть сказати, тому що з одного боку є оці час від часу інтенції до перемовин. Вони час від часу оживають, чи хтось на Заході починає про них говорити, чи хтось там, умовно кажучи, з інших країн. Росія десь там намагається кулуарно просунути цю тему, десь, можливо, Україна промацує канати, і час від часу тема перемовин спливає.
Так, особливо це підтримується часом Сполученими Штатами Америки, які, ну, давайте вивчати пропозиції, давайте подивимось, що. Вони шукають, звісно, тут способів, як взагалі вирішити цю ситуацію з якомога меншими і для себе, в тому числі, втратами. Але далі наступає традиційно такий етап, що перемовини зриваються, вони не реалізовуються. Сторони максимально демонструють, що, ну вибачте, не готові до настільки жорстких компромісів, які б задовольнили опонента в цій історії. І насправді ми зараз уже в ситуації, де компроміс і для Росії, і для України не є прийнятним сценарієм. Це я підкреслюю. Це означає, що все може бути з'ясовано лише через поразку однієї з сторін. Відносно, абсолютно, але поразку однієї із сторін. Компроміс не є можливим. На кожному етапі після провалу перемовин зазвичай західна сторона розуміє, що так війна буде тривати далі, і треба далі працювати над поставками. Так, і от відбувається далі ось цей сценарій. Україні продовжують далі розвивати поставки, давати якісь інші рішення. І це все хвилеподібно. Тобто на кожному етапі війни намагаються промацати історію з перемовинами, на кожному вона провалюється. Після цього відбувається певна активізація по поставкам, тому що зрозуміло, що війна буде тривати далі. Тут історія насправді полягає в тому, що хтось когось має пересидіти, так? У когось має виявитися менше ресурс. Нам треба критично зберегти підтримку Заходу. Нам треба критично нарощувати власне виробництво ВПК, ставати в якихось можливих аспектах більш незалежними у виробництві озброєнь, так, в якихось аспектах, знову ж таки, усувати організаційний хаос, який царює не лише десь там в армії, яка знаходиться часто в кризових ситуаціях, але і в тилу, насправді, багато цього організаційного хаосу управлінського. Оце фактори нашої перемоги. І розумієте, війна такого характеру, вона не має плану. Так? План може бути у операції «Буря в пустелі». Ось там може бути план. А коли це війна такого масштабу, то плани тут лише точкові. Так? Може бути план операції, там, план кампанії весняної на Донбасі, ще чогось. Але сказати, що от реалістично говорити про якийсь план конкретно перемоги однієї з сторін, його немає. І не може бути ні у нас, ні у росіян, тому що концептуально ніхто не володіє тим обсягом інформації про майбутнє, яка б робила такий документ життєздатним взагалі. Ну, дійсно, дуже цікаво ще в цьому разі, що таке план миру президента України, який він представив в США, бо ми, наскільки я знаю, його не бачили, і, наскільки я розумію, він відрізняється від формули миру, яку ми всі бачили і всі ми знаємо. Тож, що таке план миру Зеленського, на вашу думку? Це не операція «Буря в пустині», наскільки я розумію. Це взагалі не операція. Так, план миру – це те, що саміт миру ухвалював. Тобто це певні побажання України, яким вона бачить ось це поняття справедливого миру. Що це, умовно кажучи, відшкодування збитків, обмін полонених всіх на всіх, покарання військових злочинців, так, повна повага до міжнародного права, виведення усіх окупаційних військ з кожної міжнародно визнаної частини території України, тобто з кожного регіону, окупованого Росією. Ось це план миру. А є ще окремо план перемоги, так, умовно, те, що Зеленський повіз з США. Він повіз туди не резолюції саміту миру, це зрозуміло, бо США ними давно володіють. Представники США постійні комунікації щодо саміту миру були, вони були там присутні. Це зрозуміло з усіма етапами. Цей документ вони вже мають, бачили, дивились. Може, навіть сформували якесь ставлення. Планові перемоги. Я думаю, центральна фігура буде такою, що Україна отримує запрошення в НАТО, не відмовляється від територій, отримує з часом членство в НАТО. Росію намагаються поставити перед фактом збройного конфлікту з НАТО, його ризиком. Так? Тобто повноцінно піднімають ставки взаємини з Росією. Типу, мовляв, або мир зараз, на оцих умовах, які ми вам пропонуємо, що нехай Україна може там підписати символічні якісь зобов'язання, що вона не буде повертати окуповані території силою там без дозволу, наприклад, країн НАТО, умовно кажучи, без консультацій з ними, щоб перевести цю дискусію на рівень Росія-НАТО. Але, знову ж таки, чи піде Захід на оцей ризик?
Чи погодиться Захід настільки підняти ставку, щоб наблизитись впритул до цієї ймовірності повномасштабного військового конфлікту з Росією? Я думаю, обидві сторони, і НАТО, і Росія, прекрасно розуміють, що в своїх заявах вони опираються на блеф. Угу. Тобто, коли НАТО говорить щодо Росії, що ми зараз вас тут можемо, серйозно буде коротша відповідь, це блеф. Ми це розуміємо. Коли Росія каже те саме щодо НАТО, це так само блеф. І тут існує такий великий простір невизначеності, де сторони не володіють реальною інформацією про, по-перше, свої власні сили і їх якості у зіткненні з такого роду противником і в такій ситуації. Тому, на жаль, оця спроба України вивести цю історію на рівень протистояння між НАТО і Росією, вона виглядає для НАТО не дуже зрозумілою. Тобто НАТО не буде розуміти, як себе вести в цьому випадку, і воно побоюється сценарію з таким високим ступенем невизначеності. Це так само одна з особливостей взагалі стратегічної культури НАТО і Західного світу, як там ухвалюється рішення. Бажано, щоб рішення було якомога з меншим ступенем невизначеності, яке на нього впливає. І останнє питання, пане Ярославе, як вже до координатора «Жовтої стрічки» з окупованого півострова, і наші редактори з новин також питають, бо останнім часом ми бачимо в Криму ще й більш справ, які відкриваються окупантами не по дискредитації російської армії, як до цього ми бачили, дуже багато таких було справ, а зараз по диверсіям та по факту шпигунства, шпіонаж, диверсія і так далі. Тобто це вже кримінальні справи. Чому російські окупанти саме інтенсифікувалися в цьому просторі, в просторі шпіонажу та диверсій? Передусім ми маємо розуміти, що існує така річ. Угу. Так, існує така річ, як, знаєте, сезонні задачі. Тобто якоюсь мірою просто історія, де Путін або, наприклад, керівник ФСБ Бортніков натиснули на представників якихось регіональних відділів ФСБ і сказали, що ви, шановні, не допрацьовуєте, це могло змусити, наприклад, цих представників арештовувати людей за значно більш серйозними звинуваченнями. Тобто, мовно кажучи, може бути таке, що людина десь просто вела проукраїнські розмови з друзями, або просто зробила колись якийсь репост в 12-му році на стінку собі ВКонтакті. А тепер їй пришиють не дискредитацію російської армії, а щось значно більше. Наприклад, сфальсифікують протокол, таке інше. Тобто при обшуку це все абсолютно можливо. В чому специфіка? Не усі ці історії навіть сприймаються російськими судовими і прокурорськими органами. Тобто досить часто, уже навіть в Росії, доволі жорсткій країні, буває таке, що справу принесено ФСБшниками або центром по протидії екстремізму МВС Росії. На них досить косо іноді дивляться навіть прокурори, слідчий комітет, суд російський, тому що вони розуміють, що це в принципі липа. Що це абсолютно погана робота слідчого, що це історія про бажане. І от в цю історію про те, що вони хочуть висвітлити якісь свої успіхи, сезонні, можливо, перед ними стоїть саме така задача, вона досить часто зумовлює оці хвилі активізації, знаєте, як спалахи на сонці, спалахи космічних активностей. Я би не сказав, насправді, що ми маємо справу з тим, що це якась там українська мережа дуже суттєво активізувалася, як наслідок типу ФСБ, і їх почало досить активно хапати. Чому? Тому що це два явища, які не перетинаються, як правило. Значна частина людей, заарештованих ФСБ в Криму, більшість, я би сказав, 99%, це люди, які ніколи не мали стосунку до жодної громадської організації, тощо, які не належать до організованого опору, які є радше стихійним опором або просто людьми, які не зовсім розуміли, що настільки жорсткі правила діють на окупованих територіях і говорили те, що думають. Я не думаю, що це реальний якийсь суттєвий удар по українським рухам в Криму, так? Тому що не перший рік ми бачимо те, як насправді ФСБ робить свою роботу просто для того, щоб показувати яскравий результат для галочки. Угу. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагон, що знайшли час, приєднались до нашого ефіру. Та на все добре. Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку. Голова Центру політичних студій «Доктрина», політичний консультант та координатор руху «Жовта стрічка» на окупованих
територіях, яка останнім часом є дуже активною та проявляє проукраїнські настрої і проукраїнські, як на псевдовиборах Російської Федерації на окупованих територіях, протести і все ж таки є голосом України на окупованих територіях. А я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір, а ви залишайтесь з Першим кримськотатарським, бо далі вас чекають новини. Інформаційна програма «Заман». Наші журналісти розкажуть про актуальні новини, які сталися на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ну а ми вже зустрінемось з вами завтра з 17 до 18 в рамках інформаційної програми «Прайм». Коршкінч.